And welcome my dear friends and students. In today's video I am going to continue the same topic, that is the condenser or capacitor. In previous video we had seen the concept of condenser, capacity of condenser. Now here we have to consider the different types of condenser, and we have to consider expression for capacity of parallel plate condenser and expression for energy stored in parallel plate condenser. Now here let us start from the types of condenser. Now in every condenser we have to consider the two conducting surfaces, out of which you have to give the charge to one of the conducting surface and other conducting surface that get grounded. Now depending upon the shape of that conducting surface, we have to consider here three types of condenser. There is parallel plate condenser, spherical condenser and cylindrical condenser or capacitor. Now here in first there is the parallel plate condenser. You have to consider the two conducting surfaces as a two plates which are kept parallel to each other. That's why it is called as parallel plate condenser. So here parallel plate condenser consists of two plates, that is P1 and P2, that are separated from each other. The gap between them, that is filled with the dielectric. या दोघांमध्ये जी स्पेस असते त्या स्पेस मध्ये डायइलेक्ट्रिक म्हणजेच इन्सुलेटिंग मटेरियल फिल्ड केलेलं असतं. टू वन ऑफ द प्लेट सम चार्ज इज गिवन. आता इथे जे आपण दोन प्लेट दाखवल्या आहेत त्यापैकी एका प्लेटला चार्ज दिला जातो आणि दुसरी जी प्लेट असते ही प्लेट ग्राउंडेड केलेली असते. म्हणून मग आपल्याला जस्ट इथे डिफरंट टाइप्स ऑफ कंडेन्सर जर विचारले तर थ्री टाइप्स आपल्याला सांगायचे आहे. पॅरलल प्लेट कंडेन्सर which consists of two plates separated from each other. The space between them is filled with the help of dielectric. Charge is given to one of the plate and another plate get grounded or earth. Now consider the second type of condenser, that is the spherical condenser. Here you have to take the conducting surface as a two hollow spheres. These two spheres must be concentric, means having same center. इथे आता आपल्याला स्फेरिकल कंडेन्सर मध्ये दोन कंडक्टिंग सरफेसेस म्हणून काय घ्यायचे आहेत, स्फिअर्स घ्यायचे आहेत जे हॉलो स्फिअर आहे आणि ज्यांचा सेंटर एक पाहिजे आपल्याला, म्हणून त्याला कॉन्सेंट्रिक म्हटलेलं आहे. बट डिफरंट रेडार आपण बघितलाय, हा छोटा स्फिअर आहे, हा मोठा स्फिअर आहे. पहिल्याची रेडियस आपण ए ने दाखवलेली आहे, दुसऱ्याची रेडियस आपण बी ने दाखवलेली आहे. अगेन one of the sphere that has given some charge and the another sphere that get grounded. पहिला जो स्फिअर आहे इनर स्फिअर त्याला आपल्याला चार्ज द्यायचा आहे आणि आउटर स्फिअर जो आहे तो कसा असणार आहे, ग्राउंडेड असणार आहे. त्यानंतर थर्ड टाइप जो आहे that is the cylindrical condenser or capacitor. Now it consists of two coaxial hollow cylinders. जसे इथे आपण टू स्फिअर्स कन्सिडर केले, असे तिसऱ्या टाइप मध्ये आपल्याला घ्यायचं आहे टू कोएक्सियल सिलेंडर मीन्स हॅव्हिंग सेम ऍक्सिस. नाउ हियर अगेन चार्ज इज गिवन टू वन ऑफ द सिलेंडर. चार्ज जो आहे हा दोन पैकी आतल्या सिलेंडरला आपल्याला द्यायचा आहे अँड आउटर सिलेंडर दॅट गेट ग्राउंडेड. नाउ इन ईच केस in any type of condenser, charge is given to one of the conducting surface and another surface that get grounded. Because of the charge given to one of the conducting surface, that charge stored on the outer side of that conducting surface. कोणत्याही टाइपच्या कंडेन्सरला जर आपण चार्ज दिला तर तो त्याच्या बाहेरच्या बाजूला डिस्ट्रीब्यूट होतो. Because of this charge, equal and opposite charges that are induced on both sides of the second conducting surface. आपण जो एका कंडक्टिंग सरफेसला चार्ज देतो त्यामुळे दुसऱ्या कंडक्टिंग सरफेसच्या दोन्ही बाजूला इक्वल आणि अपोजिट चार्जेस काय होतात, डेव्हलप होतात. मग हे
बाहेरचे जे चार्जेस आहेत याला आपण अर्थ केल्यामुळे द आउटर चार्जेस दॅट इज द पॉझिटिव्ह चार्जेस इन एव्हरी केस that positive charges flows toward the earth, so that's why no need to show in the diagram. Only you have to show the negative charges which are present on inner side of the second conducting surface. प्रत्येक याच्यामध्ये आपण जे कंडक्टिंग सरफेसेस घेतले आहेत सेकंड त्याच्या आतल्या बाजूला बघा आपण निगेटिव्ह चार्जेस दाखवले आहेत, बाहेरच्या बाजूला जे काही पॉझिटिव्ह चार्जेस इंड्यूस होतात हे पॉझिटिव्ह चार्जेस ग्राउंड कडे फ्लो होत असल्यामुळे त्याला दाखवायची गरज नाही. हे तीन फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. जर आपल्याला याच्यावर ऑब्जेक्टिव्ह बेस्ड क्वेश्चन आला तर आपल्याला सोडवता आलं पाहिजे. कॅपॅसिटी ऑफ पॅरलल प्लेट कंडेन्सर दॅट इज C equal to A epsilon 0 K upon D. In this formula A means what? That is the area of each plate. Epsilon 0 is the permittivity of free space. K is the dielectric constant. इथे जे आपण प्रत्येक दोन कंडक्टिंग सरफेसच्या मधात असणारी जी स्पेस आहे याला आपण इन्सुलेटिंग मीडियमने फिल करणार आहे. हे इन्सुलेटिंग मीडियमचं जे कॉन्स्टंट असेल व्हॅल्यू ती व्हॅल्यू म्हणजे K इज कॉल्ड ॲज डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. सेकंड जे आपण घेतलेला आहे स्फेरिकल कंडेन्सर त्याचा फॉर्म्युला आहे बघा C equal to 4 pi epsilon 0 in bracket AB upon B minus A, where A is a radius of inner sphere, B is a radius of outer sphere, or that is the larger sphere. मग इथे C equal to 4 pi epsilon 0 AB upon B minus A, where A and B represent the radius of the respective spheres. Now in case of cylinder you have to consider here the capacity of cylindrical condenser that is equal to 2 pi epsilon 0 L upon log of E. यहाँ base है that is B by A, log of B by A to the base E. या E ला जर आपल्याला रिमूव करायचं असेल base ला by 10, so you have to write as 2.303. So capacity of that is the cylindrical capacitor is given by 2 pi epsilon 0 L upon 2.303 log of B by A. Again where B is a radius of outer cylinder or greater cylinder and A is a radius of that is the smaller cylinder. So that is how you have to consider the three types of condenser, that is parallel plate condenser, spherical condenser and cylindrical condenser. There may be another types of condenser, that is the mica condenser, paper condenser, glass condenser, depending upon which dielectric material is used between the two conducting surfaces. But here you have to consider these three: parallel plate, spherical and the cylindrical. Now out of these three you have to focus just on a parallel plate condenser. या तीन पैकी केवळ आपल्याला या parallel plate condenser चा स्टडी करायचा आहे. आपल्याला स्फेरिकल आणि सिलेंड्रिकल चा कन्सिडर करायचा नाही आहे स्टडी. फक्त त्याचे जे फॉर्म्युले आहेत कॅपॅसिटीचे ते लक्षात असू द्या. कॅपॅसिटी ऑफ parallel plate condenser C equal to A epsilon 0 K upon D. स्फेरिकलच्या बाबतीत 4 pi epsilon 0 AB upon B minus A आणि सिलेंड्रिकलच्या बाबतीत 2 pi epsilon 0 L upon log of B by A to the base E. हे L काय कॅपिटल लेंथ ऑफ द सिलेंडर आणि B by A जे आहे that is that represent the radius of larger and smaller cylinder. Now let us consider a very important expression, that is the expression for capacity of parallel plate condenser. आपल्याला आता एक्सप्रेशन घ्यायचं आहे parallel plate condenser ची कॅपॅसिटी कशी फाइंड आउट करायची की जे आपण इथे ऑलरेडी हा फॉर्म्युला जो घेतलेला आहे C equal to A epsilon 0 K upon D हे आता आपल्याला प्रूव्ह करून दाखवायचं आहे. बघा मग त्यासाठी आपल्याला सगळ्यात पहिले कोणतं कंडेन्सर कन्सिडर करावं लागेल. ऑब्वियसली पॅरलल प्लेट कंडेन्सर. म्हणून पहिला पॉइंट काय राहील आपला consider a parallel plate condenser consists of two plates P1 and P2 as shown in figure. इथे आपण दोन प्लेट्स घेतल्या आहेत P1 आणि P2. या दोन प्लेटला आपण फायनाइट डिस्टन्स ने सेपरेट केलेला आहे. ते डिस्टन्स इथे घेतात स्मॉल d. प्रत्येक प्लेटचा एरिया जो आहे हा एरिया कन्सिडर केला जातो सेम बिकॉज वी हॅव टू कन्सिडर टू आयडेंटिकल प्लेट्स हियर. Some charge is given to
वन ऑफ द प्लेट दॅट इज द प्लेट P1. इथे आपण प्लस Q इतका चार्ज देतोय या पहिल्या प्लेटला. आता इथे जो काही चार्ज आपण देतो जसं आताच डिस्कस केला आपण, व्हॉट एव्हर द चार्ज गिवन टू वन ऑफ द प्लेट, that charge is stored on the outer surface of that conducting surface. Now here, because of the induction property, negative charges develop on inner side of the second plate and positive charges that is develop on outer surface that get flow toward the earth. So that's why no need to show that positive charges. Now let us consider which are the things that we have to write in this question. So you have to consider one parallel plate condenser or capacitor which consists of two plates P1 and P2 as shown in figure. इथे आपल्याला दोन parallel plate consider करायचे आहे ज्याला आपण P1 आणि P2 ने रिप्रेझेंट केलेला आहे, which are separated by some finite distance. त्यानंतर आपण त्या दोन पैकी एका प्लेटला चार्ज देतोय म्हणून दुसऱ्या पॉइंट मध्ये लिहिलंय मी, लेट Q बी द चार्ज गिवन टू द प्लेट P1. त्यानंतर आपण इथे कॅपिटल A जो घेतोय तो एरिया ऑफ ईच प्लेट घेतोय. कॅपिटल A that is the area of each plate. Small d that is the distance between the two plates. Now here you have to consider whatever the charge given to the plate P1. Because of this charge, equal and opposite charges that will be induced. See इथे पॉझिटिव्ह चार्जेस मुळे याच्या आतल्या बाजूला हे निगेटिव्ह चार्जेस डेव्हलप झाले आणि बाहेरच्या बाजूला पॉझिटिव्ह चार्जेस की जे फ्लोज होतात टुवर्ड द अर्थ. आता इथे आपल्याला कॅपॅसिटीची डेफिनेशन घ्यायची आहे, जी बेसिक डेफिनेशन आहे. कॅपॅसिटी ऑफ कंडेन्सर और कंडक्टर इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल. हा जो रेशियो आपण कन्सिडर करतोय चार्ज टू पोटेंशियलचा, दॅट इज C इक्वल टू Q बाय V. नाउ यू हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ पोटेंशियल. इथे आपल्याला एक्सप्रेशन फॉर कॅपॅसिटी ऑफ पॅरलल प्लेट कंडेन्सर काढायचं आहे. मग त्यासाठी रिक्वायर्ड व्हॅल्यूज कोणत्या, Q आणि V. तर Q बी द चार्ज जो ॲज इट इज आपल्याला इथे घ्यायचा आहे. नाउ हियर यू हॅव टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ पोटेंशियल. इथे आपल्याला आता V ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे. ती V ची व्हॅल्यू कशी फाइंड आउट करणार बघा, तर त्यासाठी तुम्हाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी माहिती पाहिजे बिटवीन द टू प्लेट्स. जो तुम्हाला हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे की व्हेन वी कन्सिडर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, ऑलरेडी आपण डिस्कस केला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इज फोर्स ऍक्टिंग पर युनिट चार्ज. एखाद्या युनिट चार्जवर ऍक्ट होणारा फोर्स त्याला आपण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी म्हणतो. दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी बिटवीन द two plates that is uniform and it is perpendicular to the plates. आता हे जे आपण ब्लू लाईन दाखवलेले आहे हे आपण इलेक्ट्रिक फील्डची डायरेक्शन कन्सिडर करू शकतो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीची की जी युनिफॉर्म आहे आणि परपेंडिक्युलर टू द प्लेट्स आहे. तर त्याचं तुम्हाला फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 K. E इक्वल टू वेयर E is the electric field intensity equal to sigma upon epsilon 0 K, where sigma is called as surface charge density whose formula is given by charge upon area. Sigma जो आहे तो काय, surface charge density which is equal to charge upon area. आता इथे जर मी सिग्मा ची व्हॅल्यू ठेवली तर मला फॉर्म्युला मिळेल Q upon A epsilon 0 K. Now here you have to consider this basic formula. What is the relation between electric potential and electric field intensity? Actually this formula is E equal to V by R. When we consider the distance by R, then the relation between electric field intensity and electric potential is given by E equal to V by R. Therefore here we have V equal to E into R. Now here we consider the distance between the two plates by small d. That's why we write here V equal to E into D. हा फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा आहे टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल. म्हणून मी इथे डायरेक्ट लिहिलेला आहे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी इनटू
distance between two plate. कसं रीड करायचं त्याला? इलेक्ट्रिक potential equal to electric field intensity into distance between two plates. आता हे जे आपण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी फाइंड आउट केलेली आहे which is equal to सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k. इथे सिग्माची व्हॅल्यू ठेवल्यानंतर आपल्याला आता हा फॉर्म्युला इथे प्लेस करायचा आहे q अपॉन a एप्सिलॉन 0 k. मग आता मी पोटेन्शियल ऍज इट इज ठेवलं, पुट द व्हॅल्यू ऑफ हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी जी आहे q अपॉन a एप्सिलॉन 0 k. आता हे जे आपल्याला पोटेन्शियल ची व्हॅल्यू मिळाली हे आपण इक्वेशन 1 मध्ये पुट करणार आहे. ऍज फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आर c इक्वल टू q बाय v. इक्वेशन 1 वरून c काय आपल्याला q बाय v. तर q ला ऍज इट इज ठेवा, v ची व्हॅल्यू पुट करा. v ची जी व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू काय आपल्याला इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल qd अपॉन a एप्सिलॉन 0 k. त्यापैकी आता हा q काय होईल? कॅन्सल होईल. a एप्सिलॉन 0 k हा न्यूमरेटरला जाईल. त्यामुळे आपल्याला काय फायनल एक्सप्रेशन मिळेल? दॅट इज c इक्वल टू a एप्सिलॉन 0 k अपॉन d. पुन्हा एकदा शॉर्टली बघा. वी हॅव टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर कॅपॅसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कंडेंसर. So here you have to consider one parallel plate condenser which consists of two plates P1 and P2. Plus Q be the charge given to the first plate, A be the area of each plate, D be the distance between the two plates. When positive charge is given to one of the plate, that is plate P1, then what happen? Negative charges induced on the inner side of the plate P2. And positive charges on outer side. But as this side is grounded, that's why these positive charges are free to flow. So they flows toward the earth. Then you have to consider the basic definition of capacity of condenser, which is equal to what? C equal to Q by V. Now here you have to consider the electric field intensity between the two plates. इथे आपल्याला electric field intensity consider करायची आहे between the two plates. की जी कसे असतं? युनिफॉर्म अँड परपेंडिक्युलर टू प्लेट्स. त्याचा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k. आता सिग्माची व्हॅल्यू ठेवली, वेअर सिग्मा इज अ सरफेस चार्ज डेन्सिटी, दॅट इज सिग्मा इक्वल टू q बाय a असतं. ती व्हॅल्यू जर आपण इथे ठेवली तर आपल्याला मिळतं q अपॉन a एप्सिलॉन 0 k. आता मला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी आणि इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल यांच्यामधलं रिलेशन घ्यायचंय की जे ऍक्च्युअली आहे E इक्वल टू V बाय R. त्याच्यावरून मी हा फॉर्म्युला तयार केला, V इक्वल टू E इनटू, इथे दोघांमधला डिस्टन्स कशाने दाखवलाय आपण? स्मॉल d, म्हणून इथे लिहिलंय मी V इक्वल टू E इनटू d. आता इथे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इक्वल टू I write here Q इनटू d अपॉन A एप्सिलॉन 0 k. एकदा आपण v ची व्हॅल्यू इथे मिळवली की ती व्हॅल्यू या आपल्या इक्वेशन 1 मध्ये प्लेस करायची आणि इक्वेशन 1 मध्ये आपण जर प्लेस केला तर तुम्हाला फायनल आन्सर मिळेल c इक्वल टू a एप्सिलॉन 0 k अपॉन d. याच्यावरून तुम्हाला कोणकोणत्या फॅक्टरवर कॅपॅसिटी ऑफ कंडेन्सर डिपेंड असतं जर म्हटलं तर तुम्हाला इथे सहज लिहिता येईल. It depend upon three factors, that is area of each plate, then dielectric constant and distance between the two plates. आता या फॉर्म्युलाकडे जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला सहज लक्षात येईल c इक्वल टू a एप्सिलॉन 0 k अपॉन d आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला एरिया आणि कॅपॅसिटी मध्ये कोणतं रिलेशन आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. त्यानंतर कॅपॅसिटी आणि डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट मध्ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन आहे. कॅपॅसिटी आणि डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट्स मध्ये इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आहे. मग केव्हा कसं विचारतात की स्टेट द फॅक्टर ऑन विच कॅपॅसिटी ऑफ कंडेन्सर डिपेंड. हाऊ विल यू इन्क्रीज द कॅपॅसिटी ऑफ पॅरलल प्लेट कंडेन्सर. तर आपल्याला सांगता येईल वी कॅन इन्क्रीज the capacity of parallel plate condenser by increasing the area of each plate by inserting such a dielectric whose value is large. k ची व्हॅल्यू ज्याची जास्त असेल अशाला आपण त्या दोन प्लेटच्या मधात इन्सर्ट करू आणि दोघांमधलं डिस्टन्स आपल्याला काय करावं लागेल? द डिस्टन्स बिटवीन देम दॅट शुड बी डिक्रीजेस.
So this is the very important expression related to the problem also, related to the objective question also. So in this video we had seen the three types of condenser or capacitor and one important expression, that is expression for capacity of parallel plate condenser. Now we have to consider here the expression for energy stored in parallel plate condenser. Now here we have to consider the second expression as expression for energy stored in parallel plate condenser. Now here to find the expression for energy, again our consideration is same. Now you have to consider the two plates P1 and P2. They are separated from each other. The space between them is again filled with certain insulating material, that is the dielectric. Now here when there is no charge given to the first plate, then there is no potential developed between the two plates. Here we have to consider the initial condition as when charge is 0 then potential is 0, and finally we have to give some charge, that is the capital Q, then you have to consider potential as a V. इथे जे आपल्याला एक्सप्रेशन करायचं आहे एनर्जीच्या बाबतीत, तर तिथे जो कन्सेप्ट आपण वापरणार आहे की सुरुवातीला जर कोणताच चार्ज आपण त्या प्लेटला दिला नाही तर तिथे पोटेन्शियल डेव्हलप होणार नाही, आणि फायनली आपल्याला जो चार्ज द्यायचा आहे तो कॅपिटल Q द्यायचा आहे, तेव्हा पोटेन्शियल हे आपण कॅपिटल V कन्सिडर करणार आहे. ठीक आहे, मग पहिला आणि दुसरा पॉइंट आपल्याला इथे काय लिहायचं आहे बघा. तर कन्सिडर parallel plate condenser again consists of two plates, that is P1 and P2, which are separated from each other. Then you have to consider the area of each plate, that is AB, the area of each plate. So let us consider the initial and final condition of charge. So initially when there is no charge there will be no potential, and when charge equal to capital Q then potential equal to V. Now here you have to consider any intermediate stage. So at any stage when charge is at any stage when charge equal to small q, then potential equal to small v. Now here be careful about small q, small v, capital Q, capital V. इथे जे आपण फायनल कंडिशन घेणार आहे त्यावेळेला इथे दोन्ही चार्ज कॅपिटल Q ने दाखवलं तर पोटेन्शियल हे कॅपिटल V ने. आता मी कोणतीही एक स्टेज कन्सिडर करणार आहे की ज्या स्टेजला याला आपण दिलेला जो चार्ज आहे तो चार्ज घेणार आहे मी स्मॉल q प्लस चार्ज आपल्याला द्यायचा आहे, त्यावेळेचं या दोघांमधलं पोटेन्शियल किती कन्सिडर करायचं आहे आपल्याला, दॅट इज द स्मॉल v. So let us consider here when some charge is given to the first plate P1. आता इथे आपल्याला समजण्यासाठी समजा मला फायनल चार्ज याच्यावर 50 कुलॉम ऍड करायचा आहे, तर हा चार्ज एकाच वेळेला ऍड केला जात नाही, तर त्याच्या काही स्टेजेस जे आहेत समजा Q1, Q2. मग आता पहिला जो चार्ज मी याच्यावर स्टोअर करणार आहे की जो मी इथे आता स्मॉल q ने दाखवला आहे तो घेणार आहे मी 5 कुलॉम. मग जेव्हा मी पहिला चार्ज याच्यावर ऍड करेल तर तेव्हा कोणताच वर्क डन मला करावं लागणार नाही, बिकॉज देयर इज नो अपोजिशन. सुरुवातीला इथे कोणताच चार्ज नसणार आहे त्यामुळे कोणताच अपोजिशन तिथे राहणार नाही. मग मी जेव्हा हा स्मॉल q इथे चार्ज ऍड करू त्यावेळेला तिथे जे पोटेन्शियल डेव्हलप होईल ते स्मॉल v, म्हणून मी इथे लिहितोय ऍट एनी स्टेज charge equal to small q then potential equal to small v. Now when some additional charge dq, when some additional charge dq is added further when initially charge q is present. आता हा q चार्ज ऑलरेडी इथे प्रेझेंट आहे स्मॉल q. आता मला dq इतका चार्ज याच्यावर पुन्हा ऍड करायचा असेल तर आता मी प्लस चार्जेस ऍड करतोय, कारण टोटल जो चार्ज द्यायचा आहे तो आपल्याला प्लस q चार्ज ऍड करायचा आहे. त्यामुळे आता इथे हा dq चार्ज ऍड करताना तिथे मला वर्क डन करावा लागेल.
Why? Because there exists the force of repulsion. Already पहिले स्मॉल q इतका चार्ज तिथे आहे, मी पुन्हा dq इतका चार्ज त्याच्यावर ऍड करतोय. त्यामुळे आता मला जे वर्क डन करावं लागेल फॉर ऍडिशन ऑफ चार्ज, for addition of charge dq, whatever the work is done, that is equal to, हे जे वर्क डन आपण घेतो हे इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इनटू चार्ज. ऍक्च्युली हा जो फॉर्म्युला आहे, इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, देयरफॉर वर्क इक्वल टू पोटेन्शियल इनटू चार्ज. मग आता इथे जेव्हा आपण हा dq इतका चार्ज त्याच्यावर ऍड करू तेव्हा मला जे वर्क डन करावं लागेल, स्मॉल वर्क डन, ते राहील स्मॉल v इनटू dq. आता आपल्याला टोटल वर्क डन जर काढायचं आहे किंवा त्याआधी जर मी इथे v ची व्हॅल्यू प्लेस करतोय बाय द डेफिनेशन ऑफ कॅपॅसिटी, c इक्वल टू q बाय v असतं. आपल्याला v ची व्हॅल्यू पाहिजे, देयरफॉर v equal to q by c into dq. This is the small work done to add this additional charge, that is the dq. Now you have to consider the total work done. Total work done to add the charge from 0 to q. आपल्याला नो चार्ज पासून फायनल जितका चार्ज द्यायचा आहे तितका चार्ज आपण त्याच्यावर ऍड करणार आहे. मग हे टोटल वर्क डन मिळतं बाय इंटिग्रेटिंग द स्मॉल वर्क डन बाय टेकिंग द लिमिट फ्रॉम 0 टू q. आता इथे जे वर्क डन मला काढायचं आहे, टोटल वर्क डन काढायचं आहे की जेव्हा त्याच्यावर कोणता चार्ज नव्हता, ही पहिली कंडिशन, आणि फायनल चार्ज जे मला घ्यायचा आहे तो म्हणजे याच्यामधला कॅपिटल Q. म्हणून लिमिट काय पुट केलं आपण, 0 टू q. सो वर्क डन इक्वल टू इंटिग्रेशन टू द लिमिट फ्रॉम 0 टू q dw. आता इथे या स्मॉल वर्क डन ची व्हॅल्यू पुट करा. ती स्मॉल वर्क डन ची व्हॅल्यू आहे q बाय c इनटू dq. हे c कॉन्स्टंट असल्यामुळे याला मी फंक्शनच्या बाहेर लिहितो. दिस इज 1 अपॉन c इंटिग्रेशन टू द लिमिट फ्रॉम 0 टू q q into dq. आता इथे मी स्टँडर्ड फॉर्म्युला वापरणार आहे. ॲज इंटिग्रेशन ऑफ x टू द पॉवर n dx असेल तर x टू द पॉवर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 हा फॉर्म्युला आपण यूज करतो. इथे q चा पॉवर 1 आहे म्हणून मग हे वर्क डन मिळेल 1 अपॉन c ॲज इट इज. इथे q टू द पॉवर 1 प्लस 1 मीन्स q स्क्वेअर बाय 2 टू द लिमिट फ्रॉम 0 टू q. आता इथे लिमिट पुट करा. दिस वर्क डन इक्वल टू 1 अपॉन 2c, हे कांस्टेंट आहे 2, अपर लिमिट पुट करा माइनस लोअर लिमिट. सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. देयरफॉर एनर्जी इक्वल टू q स्क्वेअर अपॉन 2c. सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ पॅरलल प्लेट कंडेन्सर. आता इथे आपण जर दोन व्हॅल्यू ठेवल्या ॲज c इक्वल टू q बाय v आहे, याच्यावरून जर मी q ची व्हॅल्यू ठेवली तर आपल्याला अल्टरनेटिव्ह फॉर्म मिळेल. दिस इज 1 अपॉन 2c. q चा स्क्वेअर जर आपण केला इट इज cv स्क्वेअर और c स्क्वेअर v स्क्वेअर. ब्रॅकेट म्हणतोय मी. q ची इथे व्हॅल्यू जी मिळेल ती काय मिळेल मला, q इक्वल टू c into v. देयरफॉर q स्क्वेअर इक्वल टू c स्क्वेअर v स्क्वेअर. एक c त्याच्यामधला कॅन्सल करा. So we have E equal to half c into v square. So this is the expression for again energy stored. This is the another form which is easy to remember. आता जसं आपण इथे एकदा q ची व्हॅल्यू ठेवली तशीच जर एकदा मी कॅपॅसिटीची व्हॅल्यू ठेवली तर मला एक्सप्रेशन काय मिळेल बघा. E equal to that is q square upon 2. What is the value of c? q by v. यातला एक q जे आहे तो कॅन्सल करा, तुम्हाला मिळेल E equal to that is qv upon 2. I q cancel with. This is the expression for energy stored in a parallel plate condenser. पुन्हा एकदा बघा, इथे आपल्याला एनर्जी स्टोअर्ड करायचं आहे. त्यासाठी आपण सगळ्यात पहिले काय केलं तर कन्सिडर अ पॅरलल प्लेट कंडेन्सर.
consists of two plates P1 and P2. Let A be the area of each plate. What is our initial and final condition? When charge equal to 0, potential equal to 0, this is the initial condition. And when charge equal to capital Q, then potential equal to capital V. So consider any stage. At any stage when charge equal to small q, then potential equal to small v. At this stage when we add the further charge, या स्टेजला जेव्हा आपण dq इतका चार्ज त्याच्यावर ऍड करतो तेव्हा आपल्याला जे वर्क डन करावं लागेल ते वर्क डन असतं, दॅट इज पोटेन्शियल इनटू ऍडिशन ऑफ चार्ज. मग आता हा फॉर्म्युला मी याच्यावरून घेतला, पोटेन्शियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, देयरफॉर वर्क इक्वल टू पोटेन्शियल इनटू चार्ज. कोणता चार्ज आपल्याला त्याच्यावर ऍड करताना वर्क करायचा आहे तर dq इतकं, म्हणून इथे चार्ज q च्या ऐवजी काय घ्यायचा dq. आता पोटेन्शियलची व्हॅल्यू ठेवायची या बेसिक फॉर्म्युल्याने, c इक्वल टू q बाय v आहे तर v इक्वल टू q बाय c. एकदा तुम्ही स्मॉल वर्क डन मिळवलं की तुम्हाला टोटल वर्क डन मिळवण्यासाठी काही कठीण जाणार नाही. ही याच्यावरती महत्त्वाची स्टेप आहे. टोटल वर्क डन मिळवण्यासाठी तुम्हाला इंटिग्रेट करावं लागेल, दॅट इज वर्क डन, टोटल वर्क डन टू स्टोअर द चार्ज फ्रॉम 0 टू q. कुठून कुठे आपल्याला चार्ज स्टोअर करायचा आहे 0 पासून q पर्यंत, म्हणून लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट q. एकदा आपण ही dw ची व्हॅल्यू ठेवली, मॅथमॅटिकल आपल्याला रूल वापरायचा आहे, त्यासाठी आपण काय करणार आहे, ही c व्हॅल्यू जे आहे कॉन्स्टंट आहे, फंक्शनच्या बाहेर घेतलं, इंटिग्रेशन टू द लिमिट फ्रॉम 0 टू q. इथे q dq मी तो फॉर्म्युला वापरला, त्याचा इंटिग्रेशन येतं q²/2, पुन्हा 2 कॉन्स्टंट आहे, फंक्शनच्या बाहेर घ्या. आता तुम्हाला वर्क डन मिळेल q²/2c. दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जी एनर्जी तुम्हाला पहिल्या फॉर्म मध्ये मिळाली, दॅट इज E इक्वल टू q²/2c. सेकंड जो फॉर्म्युला आहे दॅट इज इक्वल टू हाफ c इंटू v² बाय पुटिंग द व्हॅल्यू ऑफ q. आणि एकदा c ची जर व्हॅल्यू ठेवली तर E इक्वल टू qv/2. So this is how we can here consider the two very important things, that is expression for capacity of parallel plate condenser and expression for energy stored in a parallel plate condenser. These are two very important expression